Hello my dear children, how are you all? I hope you all good. In your previous classes, we had a discussion on the competitive part of previous concepts. Okay, I have solved some of the important questions which were very important for competitive exams. And in this class, I am going to start a theory concept, that is law of chemical combinations. A very important questions. Here we have to study a 5 fundamental basic laws. Okay, how the elements combines to form compounds. So this is based on these laws. So what are those laws and what is the use of these laws? So as you know that, so elements different, 2 or more different elements combines to form a compound. So the formation of compounds is depends on this combination, this law of chemical combinations. Okay, we have 5 laws. In the first few classes, we have to study a 5 fundamental laws of chemical combinations. Okay, what are those laws? And it is very important for your theory exam, and there will be 2 marks or 1 marks question for your theory exam from this part, and there is a chances of arising question in competitive exams also from this part. Okay, and what are those laws of chemical combinations? And we have 5 laws of chemical combinations. We have totally 5 laws of chemical combinations. So what are those? Here the first law is law of conservation of mass, and second one is law of definite or constant proportion, and law of multiple proportion, and fourth one is Gay-Lussac's law of gaseous volume, and fifth one is Avogadro's law. And these are the 5 important laws which explains the chemical combination of different elements. Okay, so different elements combines to form a compound. So what are compounds? Compounds are made up of combination of 2 or more elements. That combination depends on these laws. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ ಏನಾದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಾಸ್ಗಳು ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 or more ಸೇಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ what is the basis of the formation of compounds? And this is a fundamental concepts. These are the fundamental laws to explain the formation of compounds. So knowing these 5 laws, we can easily explain the combination of elements to form a compound. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಾಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 1 by 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 90% ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 90% ಚಾನ್ಸಸ್, ಯಾಕಂದರೆ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ 1 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಲಾಸ್ಗಳದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ 1 marksಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಲಾಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸು ಈ ಒಂದು ಲಾನ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ 1 by 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಯಾವುದಿದೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ 10 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೊಸೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಈ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಹೆಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ, ಆಗ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಇದೇನಿದೆ, ನಾನು ಮುರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 2 ತುಂಡಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಇದ್ದು 2 pieces ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು
2 ಪೀಸಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ 2 ಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟೋ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇನು ಅಂತ? ಸೊ ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಫ್ರೀಝರಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ತೊಗೋತಾರೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ವೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ವೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನು ವೇ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅಂದಾಗ ಫ್ರೀಝರಿಂದ ಅದೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ and it neither be created nor destroyed, but it changes from one form to another form. A solid ice cubes iddidu liquid water agi turn ಆಯಿತು. So that means the mass is conserved. So matter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So matter means what, mass ಅಂತ ಹೇಳೋದು. matter has some mass. Okay, this chalk piece is a matter and it has some mass. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು mass ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So law of conservation of mass ಅಂತಂದರೆ the mass neither be created nor destroyed, but it changes from one form to another form ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು, ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸು ಏನು ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪೀಸಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಮಾಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಾಸು ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ದೋ ಇಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. So what I have done is, this is a physical change. Okay, this is physical change. So ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರೋದು ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30 kg ಇದೆ. ಫೈರ್ ಎಷ್ಟು 1 kg ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಶಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೂದಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿದೆ 28 kg ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 3 kg ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, 30 + 1 31 kg ಆ್ಯಂಡ್ 28 + 3 31 kg. ಇದೇನಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಏನಾಗಿದೆ ಮಾಸು 30 kg, 1 kg 31 kg. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ 31 kg. ಸೊ 31 kg 31 kg. ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಈ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೇಮ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೀರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಹರಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅದೇ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಆ್ಯಶಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪೇಪರ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ನೀವು ಬೂದಿ ಆದಾಗಲೂ ವೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ ಹೀಗಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಶಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ವೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಟೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದೇ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಶಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು? ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸಾಲಿಡೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ಟೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು, ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಸ್ ಬಂದರು 12 ಗ್ರಾಮ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ ಬಂದರು 32 ಗ್ರಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 44 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 32 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 32 + 12 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 44 ಗ್ರಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ಸೊ ಈ ಲಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಂಟೋನಿ ಲೆವೋಸಿಯರ್. So the father of chemistry. So what we have discussed in our first classes. So who was the father of chemistry? Antoine Lavoisier. So he was the father of chemistry, and he given a law. That law is called as law of conservation of mass. Okay, Antoine Lavoisier ಏನು ಲಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಟೋನಿ ಎಲ್ ಲೆವೋಸಿಯರ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಂಟೋನಿ ಲೆವೋಸಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ, ಏನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಪೌಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಸು ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀತೀರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. CH4 ವೆನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಬಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. CH4O2 CO2 H2 ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡರದ್ದು ಮಾಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಂಡಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್.
ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ಇದು ನಿಮಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡಾಲ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಲ್ಯಾಂಡಾಲ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಾಲ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಹೆಚ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ AgNO ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ನ ವೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ಯೂಬ್ನ ವೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, AgNO3 ಮತ್ತು NaCl ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ AgNO3 ಪ್ಲಸ್ NaCl that gives AgCl plus NaNO3. So this AgCl forms white PPT. So ಇದು white PPT precipitate ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು PPT ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಾಲ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ NaCl AgNO ಸಪ್ರೇಟು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, AgCl ಮತ್ತು NaNO3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. AgCl ಒಂದು ವೈಟ್ PPT ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೋತ್ ಮಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಮುರಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಾಗಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಸನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾಸು ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಐಸು ಲಿಕ್ವಿಡಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನು ಹೊಸ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಸ್ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೈಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲಾ, ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಎಲ್ ಪ್ರೌಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಎಲ್ ಪ್ರೌಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ರೌಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜೋಸೆಫ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ರೌಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ H2O ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ H2Oನ ನೀವು ಸಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು, H2Oನ ನೀವು ಪಾಂಡ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ H2O. ವಾಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು, ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಸಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ವಾಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ 2 hydrogen and 1 oxygen, 2 hydrogen 1 oxygen, 2 hydrogen 1 oxygen. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. 2 ಅನ್ನೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಸ್, H2 ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಏನು, ಸೊ ನಮಗೆ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 2:16 ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 1:8 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ 1:8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 2 1s 2 8s ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1:2, 1:3, 3:4, 1:8 ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿದಿನ್ 10. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ವೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಮಾಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ 1:8 ಅಂದರೆ 2:16 ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ ಬೈ ಮಾಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್. ಯಾವ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ 1:8 ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. 1:8 ಅನ್ನೋದು ವಾಟರ್ ನೀವು ಎನಿ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ದು ಮಾಸ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ 1:8 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು 1:8 ಅಂತ ರೇಷಿಯೋ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಆಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್,
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ 1:8 ಅನ್ನೋ ರೇಷಿಯೋನು ಇದು, ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್. ಡೆಫಿನೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾವುದನ್ನು? ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಸನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1:8 ಅನ್ನೋ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕಾರ್ಬನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 12:32. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 3s 3:4 8 3:8 ರೇಷಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಏನೋ 3:8 ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್. 12 ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಸು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, 16 to 32 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3:8 ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದೇನು 3:8 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಈಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ 3:8. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದೇ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 3:8 ಅನ್ನೋ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಮಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏನೋ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದೇ, ಜೋಸೆಫ್ ಎಲ್ ಪ್ರೋಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು? ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಪ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂಪ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಯೂಪ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ನ ನೀವು ಓರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 51.7% ಕಾಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 39%. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅರೌಂಡ್ 9.3%. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟು ನೀವು ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಏನೇ ಇದನ್ನು ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡುತ್ತೆ 3:8, ವಾಟರು 1:8. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಲಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಇನ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋ ರೇಷಿಯೋಯಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್. ಓಕೆ, ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 or 2. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 or 2 ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ H2 ವೆನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ಸ್ H2O. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೀತಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ H2O ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ H2O2 ಆಲ್ಸೋ, H2O2 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 32 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇಗ ಮಾಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಗ್ರಾಮ್ ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದೇನಿದೆ 16 32 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವೆನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ 2 ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ H2O2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು, ವಾಟರ್ ಒಂದು, H2O2 ಒಂದು. ವೆನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಸ್, ಒಂದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಡಿ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು 32 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ 16 1s 16 2s. ಓಕೆ, 1:2 ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಯಾವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ತುಂಬ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ. ವೆನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ವೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರೇಷಿಯೋನ ಒಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಯೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಫ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕಾಂಪೌಂಡ್, okay, more than 1 compound, then one of the element which combines with a fixed weight of other element bears a simple ratio, ಅಥವಾ are in the same ratio of small whole numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, if 2 elements can combine to form more than 1 compound with ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, the mass of one of the element combines with the fixed mass of other element ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದೇನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, carbon when reacts with oxygen to form carbon monoxide and carbon when reacts with oxygen to give carbon dioxide. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ವೆಯ್ಟು? ಇದು 12 ಗ್ರಾಮು, ಇದು 12 ಗ್ರಾಮು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು 16 ಗ್ರಾಮು, ಬಟ್ ಇದು 32 ಗ್ರಾಮ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ 2 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕಾಂಪೌಂಡ್, then the mass of the one of the element combines with the fixed weight of other element bears a simple ratio to each other. Okay, ಅಥವಾ gives are in the ratio of whole numbers to each other ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ, 16:32 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1:2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸರ್, 3 to 4 ಲೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮರೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಊರು ಹೋದಾಗ. ಬಟ್ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ 2 elements, okay, 2 elements combines to form more than one compound, then one of the mass of one of the element combines with fixed weight of another element, bears a simple ratio ಅಥವಾ gives a simple ratio or in the ratio of whole numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ವೇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್. ಬಟ್ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವು ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು ಆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಲಾ ಏನಕ್ಕೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಲಾ ಆಫ್ ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ಗೇಷಿಯಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಲಾ ಯಾವುದು ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನು ನೇಮಲ್ಲಿದೆ ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ H2Cl2 gives 2HCl. ಓಕೆ, H2 ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, Cl2 ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, HCl ಕೂಡ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ HCl ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರಲ್ವ ಸರ್? ಬಟ್ HCl ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. HCl ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾಸ್, ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ HCl ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ N2 + 3H2 gives 2NH3. Okay, that means N2 is in gaseous state, H2 is in gaseous state, ammonia is also on gaseous state. ಈ ಥರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ H2, 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ Cl2 combines to form 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ HCl. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಸ್ಟೈಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 1, 1, 2 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನಂತಂದರೆ 100 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ hydrogen gas, 50 volumes of chlorine gas combines to form 100 volumes of H2HCl gas ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 100 ವಾಲ್ಯೂಮ್, 50 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ 100 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈ ಥರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ HCl. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ 1:1:2. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಬಿಯರ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವೆನ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡುತ್ತೆ, 1:1:2. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1:3:2 ಈ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, 3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 100:50 ವಾಲ್ಯೂಮ್, 100 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೋ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳೋದಾದರೆ 52s, 51s, 52s, 2:1:2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಗೇಷಿಯಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗೇಸಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಲಾ ಯಾವುದು? ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲಾ? ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇ ಡೂ ಸೋ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಲಾನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ
So when we get back to the law of definite proportion, we have told that what is the law? The law of definite proportion, fixed ratio by mass. But here fixed ratio by volume. So that's why law of definite proportion by volume ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. There is law of definite proportion by mass. It is a law of definite proportion by volume. So ಇದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವಾಲ್ಯೂಮು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಾಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ಗೂ ಗೇ ಲೂಸೆಕ್ಸ್ ಲಾಗೂ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೋತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇ ಡೂ ಸೋ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ದೇ ಡೂ ಸೋ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗೇ ಲೂಸೆಕ್ಸ್ ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ HCl ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, HClನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. HCl ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಸು ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, ಗೇ ಲೂಸೆಕ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇನು, ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1:1:2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, this is Avogadro's law. Okay, next law we have Avogadro's law. Okay, what is Avogadro's law? Simple. Okay, Avogadro scientist ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವುದು, Avogadro's law. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Avogadro's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ HCl ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ HCl 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ HCl ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಇದು 50 ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇದು 50 ml. ಓಕೆ, 50 ml ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ n. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ. ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು 3 ಬೀಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 50 ml ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆ 3 ಬೀಕರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6.0 to 10⁻23 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ Avogadro's law. And the last law of chemical combinations, equal volume of all gases under same condition of temperature and pressure. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ should contain equal number of molecules. That means V proportional to N ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50 ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಓಕೆ 3 ಬೀಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ. 3 ವೆಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 50 ml ಓಕೆ 50 ml ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. 50 ml ಅಂತ ಈ 3 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ Avogadro's law. ಓಕೆ, Avogadro's law ಅಂದ್ರೇನು, ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್
contain equal number of molecules. So simple. Okay, very simple. Equal volume of all gases contain equal number of molecules. So this is what Avogadro's law. So ಈ question note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And also the most important merit ಅಥವಾ advantage, okay, ಅಥವಾ merit ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಏನಂತಂದರೆ Avogadro's differentiate between atoms and molecules. Atoms and molecules ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಅವಗಾಡ್ರೋನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H2 is a molecule, H2O is also molecule, but it is homodiatomic, it is heteroatomic molecule. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಟಾಮಿಕ್ ಹೆಟ್ರೋಟಾಮಿಕ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ he called it this as polyatomic. ಓಕೆ, polyatomic substances ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದನ್ನ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ polyatomic substances. ಯಾಕಂದರೆ polyatomic ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 or 2 ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, 2 or more ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವಗಾಡ್ರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಹಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. So till now we have discussed about the 5 laws. What are those? Law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, and our Gay-Lussac's law and Avogadro's law. So the 5 laws are very important for your theory exam and for your competitive exams. Questions ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? State the law with example ಅಥವಾ explain this law with example ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. And one thing, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲಾ? ಓಕೆ, ಯಾವ ಲಾ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 90% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 90% ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 5 ಲಾಸ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಅಂತ? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಓದೋಣ. ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಟಮ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಲಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ದ ನೇಮ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಆ ನೇಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.